Hello friends. এখন আমরা আলোচনা করব খান মেথড এ কমপ্লিট বুক অফ রিটেন স্পোকেন ইংলিশ গ্রামার বই থেকে হাউ টু প্র্যাকটিস টেন্স ইন ইংলিশ। আর টেন্স আমরা তিন প্রকার, প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার, তারপর হলো চার প্রকার ইনডিফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। উই নো দ্যাট ভেরি ওয়েল। এখন আমরা শিখব যে কিভাবে প্র্যাকটিস করব। যেমন আই ডু দ্য ওয়ার্ক, আই ডিড দ্য ওয়ার্ক, আই শেল ডু দ্য ওয়ার্ক, অর্থাৎ ডু, ডিড, শেল ডু। অর্থাৎ যে সকল বাক্যের মধ্যে ডু ডাস থাকবে সেটা প্রেজেন্ট ইনহেরিটেন্স, যেখানে পাস্ট ফর্ম থাকবে তা সেটা পাস্ট ইনহেরিটেন্স, যেখানে শেল উইল ডু থাকবে এরূপ রূপ থাকবে সেটা ফিউচার ইনহেরিটেন্স। কন্টিনিউয়াস টেন্স হলো আই এম ডুইং দ্য ওয়ার্ক, অর্থাৎ এম ইজ এর ভার্বে সেটা আইএনজি থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। ওয়াজ আর ডুইং অর্থাৎ ওয়াজ এর ভার্বে সেটা আইএনজি হলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস। শেল বি উইল বি আইএনজি যুক্ত থাকলে পাস্ট ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, অর্থাৎ আই হ্যাভ এস ডান, হ্যাভ এস প্লাস ভার্বে পাস্ট পার্সন ফ্রম present perfect tense, had done past perfect, shall have done future perfect tense. I have been doing the work for few days. এটা হলো present perfect continuous, had been doing the for few days past perfect continuous, shall have been doing the for few days future perfect continuous. এখন আমরা বুঝিয়ে গেলাম কোনটা কোন টেন্স মনে রাখার জন্য। এখন শুধু প্র্যাকটিস করব। যেমন ডু, আই ডু দ্য ওয়ার্ক। এখানে গো দেন, আই গো টু কলেজ, আই এম গোয়িং টু, I went to college, I shall go to college. I am going to college, I was going to college, I shall be going to college. I have gone to college, I had gone to college, I shall have gone to college. I have been going to college for few days, I had been going to college for few days. I shall have been going to college for few days. এখন আসা যে ধরেন ইট, ইট মানে খাওয়া। I eat rice, আমি ভাত খাই, I ate rice, past form ate rice. I shall eat rice. I am eating rice, I was eating rice, I shall be eating rice. I had eaten rice, I had been eating rice. I shall have been I shall have eaten rice. I have been eating rice for a while. আমি কিছুক্ষণ যাবত ভাত খাইতেছি। I had been eating rice for an hour. আমি এক ঘন্টা ধরে ভাত খাইতেছিলাম। I shall have been eating rice for an hour. আমি এক ঘন্টা ধরে ভাত খাইতে থাকবো। এখন আসেন প্লে। I play football. I have I I played football. I shall play football. I am playing football. I was playing football. I shall be playing football. I had have played football. I had played football. I shall have played football. I have been playing football for few years. আমি কয়েক বছর যে বল খেলতেছি। I had been playing football for few years. I shall have been playing football for few years. তা হাই ফ্রেন্ডস, আমরা এখানে শুধু ডু এর স্থলে হাজার হাজার বার আছে, সবগুলা বার মিলে এইভাবে আমরা পড়ে নেব। এখন আসা যাক দ্বিতীয় পদ্ধতি। যেমন আই ডু দর্ক, আই এম ডুইং দর্ক, আই হ্যাভ ডান দর্ক, আই হ্যাভ বিন ডুইং দর্ক ফর ফিউ ডেজ। I did the work, I was doing the work, I had done the work, I had been doing the work for few days. I shall do the work, I shall be doing the work, I shall have done the work, I shall have been doing the work for few days. যদি আমরা এইভাবে পড়ি তাহলে কেবল 10 থেকে 15 মিনিট 20 মিনিট পড়লে মনে অজান্তে টেন্সটা নিজের আয়ত্তে দিয়ে চলে আসবে। তারপর আপনাকে যদি যে কোনো বই থেকে যে কোনো টেন্সের বাক্য দেওয়া হয় সবগুলা নিজের আয়ত্তে দিয়ে চলে আসবে। এখন আসা যাক আয়ের পরে হি দিয়ে পড়েন। যেমন হি গোস টু কলেজ, হি ওয়েন্ট টু কলেজ, হি উইল গো টু কলেজ। He is going to college, he was going to college, he will be going to college. He has gone to college, he had gone to college, he had been going to college. He has been going to college for since Sunday. He had been going to college since Sunday. He will have been going to college since Sunday. এইভাবে যে কোনো ভার্ব দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকুন। যেমন মনে করেন I play football, I am playing football, I have played football. Sorry. He plays football, he is playing football, he has played football, he has been playing football since Sunday. He played football, he was playing football, he had played football, he had been playing football since Sunday. He will play football, he will be playing football, he will have played football, he will have been playing football since Sunday. এখন আসা যাক দে দিয়ে পড়েন। দে প্লে ফুটবল, দে আর প্লেইং ফুটবল, দে হ্যাভ প্লেড ফুটবল, দে হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল, দে প্লেড ফুটবল, দে ওয়ার প্লেইং ফুটবল। এইভাবে পড়ে ফেলুন। তারপরে ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক, ইউ are doing the work, you have done the work, you have been doing the work, you did the work, you are doing the work, you had done the work, you had been doing the work since morning. You will do the work, you will be doing the work, you will have done the work, you will have been doing the work since morning. এইভাবে
ইউর সাথে মিলিয়ে পড়ুন। তারপর আসুন এখানে কমন নাউন দিয়ে পড়বো, যেমন হি ইজ এ ডক্টর, হি ইজ বিং এ ডক্টর, হি হ্যাজ বিন এ ডক্টর, হি হ্যাজ বিন বিং এ ডক্টর ফর ফিউ ডেজ, হি ওয়াজ a doctor, he was being a doctor, he had been a doctor, he had been being a doctor for few days, he will be a doctor, he will be being a doctor, he will have been a doctor, he will have been being a doctor। এইভাবে কমন নাউন, হাজার হাজার কমন নাউন আছে, সেই কমন নাউন দিয়ে পড়েন। এখন হি এর স্থলে যে কোনো ব্যক্তির নাম, কামাল, জামাল, টিচার, যে কোনো ব্যক্তির নাম, ছেলে মেয়ের নাম বসিয়ে পড়তে পারেন। তারপর আসা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে, হি ইজ রিচ, হি ইজ বিং রিচ, হি has been rich, he has been being rich for few days, he was rich, he was being rich, he had been rich, he had been being rich for few days, he will be rich, he will be being rich, he will have been rich, he will have been being rich। এখন রিচের স্থলে সেখানে হি ইজ টল, হি ইজ বিং টল, হি হ্যাজ বিন টল, হিজ যে কোনো অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে এইভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকুন, মনে অর্জন আয়ত্ত আসে পড়বে। তারপর আসুন এখানে হি হ্যাজ এ কার, হি হ্যাড এ কার, হি উইল হ্যাভ এ কার, এইভাবে হ্যাভ এর ব্যবহার দিয়ে পড়েন। দেয়ার ইজ এ কার ইন হিজ হাউস, দেয়ার ওয়াজ এ কার ইন হিজ হাউস, দেয়ার উইল বি এ কার ইন হিজ হাউস। এইভাবে সবকিছু মিলে পড়েন। যেমন আই এম ইন দ্য রুম নাও, আমি এখন রুমে আছি। আই হ্যাভ বিন ইন দ্য রুম ফর 2 আওয়ার্স, আমি 2 ঘন্টা যে রুমে আছি। আই ওয়াজ ইন দ্য রুম দেন, আমি তখন রুমে ছিলাম। আই হ্যাড বিন ইন দ্য রুম 2 আওয়ার্স, আমি 2 ঘন্টা যে রুমে ছিলাম। আই শ্যাল বি ইন দ্য রুম নাও, আমি এখন রুমে থাকবো। এইভাবে আই এম অলওয়েজ উইথ ইউ, আমি আপনার সাথে সবসময় আছি। আই হ্যাভ বিন উইথ ইউ ফর 2 ইয়ার্স, আমি 2 বছর যে আপনার সাথে আছি। এইভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকুন। থ্যাংক ইউ।